ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਮੈਸੇजेस ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ हाँ आ गए। मोहसिन महराज लिखते हैं, बाप बाप होता है। इंडिया अब हर फादर्स डे पर अपने बाप पाकिस्तान को नहीं भूले। ये भी कोइंसिडेंस होंगे क्योंकि जिस दिन मैच होया उस दिन कुदरती फादर्स डे सी। सो ये चंगा व्यंग है। सिंह साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब तुसी की खा के आउंदे हो सवेरे सवेरे लताड़ के रख दिंदे हो हरामी इंडियन मीडिया नूं। नहीं असी तो खैर की करना है, वैसे ये शब्द तुसी ना इस्तेमाल करिया करो जेडे कोई भी अनपार्लीमेंटरी ने, पर स्पिरिट तुहाडी एप्रीशिएबल है क्योंकि अल्टीमेटली खेड तां मीडिया दी, और जिवें हिंदुत्वी मीडिया पुतरिया होया सी इन्हां दा दिमाग टिकाणे आना जेड़ा जरूरी सी जी। नज़ीर पट्टी लिखदे ने, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रब दी जात तुहानू लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ अता करे। यू आर द बेस्ट असेट फॉर सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वेल एज फॉर मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स। खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब तुहाडे इन्ने हौसला अफजाऊ शब्दों के लिए। वीर अमरजीत सिंह खालिस्तानी लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी गुरफतेह तुहानू ते सारी टीम नूं इस क्रिकेट मैच विच मूत पीने ते गोहे खाने दी हार नाल सिख नौजवानों का सोशल साइटां ते जश्न मनाउण नाल हिंदू तवीआं नूं वक्त पिया होया सी। कौम का वड्डा हिस्सा एकमत सी इन्हां दी हार ते, ये साडे लई चंगी गल है जी। और ज़ाहिर है कि भी जदों इस किस्म का जाबर, क्योंकि जिहड़ा भुतरिया हुंदा है उहदी जे तुसीं पकाने दे विच पिन मार दिओ तो फिर फुसक हो जाता है। सो ये जिवें इन्हां दे मीडिया ने उछल उछल के जो कर रहे सी एंड इवेंचुअली उस तो बाद ऐं लग्या कि भी मां नानी पड़नानी सारी मर गई। वसीम चीमा, जसविंदर सिंह, सफियान खान, अमरदीप सिंह, अमरजीत सिंह, जस सिंह तिहंग, जहीर शहजाद, काशिफ हुसैन, सुल्तान मजीद चौधरी, रियाज अहमद, इन्होंने कश्मीर जिंदाबाद, डॉक्टर साहब गॉड ब्लेस यू, ग्रेट डॉक्टर साहब नाइस जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह लिखे। वीर अमनदीप सिंह होरां दा थोड़ा डिटेल है, लास्ट मैसेज में पढ़ांगा। सिखां नूं नीवा दिखाउण दी नीति दे शिकार विसरिया सितार सिख कौम दी शान हाकी खिडारी बलबीर सिंह सीनियर। So Balbir Singh, born on 10th October 1924, is a field hockey player from India who was a member of 3 Olympic gold medal winning teams in London 1948, Helsinki 1952, vice captain, and Melbourne 1956, captain. His Olympic record for most goals scored by an individual is an Olympic men's hockey final remains unbeaten. Singh set this record when he scored 5 goals in India's 6-1 victory over the Netherlands in the gold medal game of the 1952 Olympics game. He is often called Balbir Singh Senior to distinguish him from other Indian hockey players named Balbir Singh. Tanrai Pillai was fake hero. सो इन्हां दे उत्ते पिछले दिनों भी देख रहा सी, बजुर्ग ने हुण बलबीर सिंह सीनियर, इन्हां दा एक इंटरव्यू भी सी। और ये वैसे हैरानी की गल है कि इस लैवल के बंदे नूं इन्हां ने कदे भी हायर लैवल अवार्ड दे लई माड़े मोटे पद्म श्री हो तो जिहड़ा एक अद्धा मैच खेड के आ जांदा उहनूं भी दे दिंदे ने, कदे नहीं चुनिया है ना ही रैकगनाइज कीता। और मैं जदों ये कहा कि भी जिस अंदाज दे विच क्रिकेट नूं प्रमोट किया जाता है जां कीता गया है और बाकियां नूं जिहड़ा वो थल्ला दिखाया जाता है, उहदे नाल सारा कुछ ही जुड़िया होया। जदों तक हॉकी दे विच सिख सन जिहड़ा उन्हां दीयां कुछ प्राप्तियां भी हुंदियां सी और इन्हां ने फिर सिस्टमैटिकली उहनूं बिल्कुल क्लीन किया। और ऐतकी हालांकि हॉकी मैच में जिवें कहा भी वो तो इन्हां दी मजबूरी बन गई कि उहदी खबर भी देनी है, पर एक गल उहदे च जरूर सी कि जिहड़े 3-4 फॉरवर्ड हॉकी दे जिन्हां ने गोल कीते जां फॉरवर्ड ने, वो 3-4 सिख मुंडे ने। और पहली बार कोई सिख प्लेयर में पटका बन के जां जूड़े वाले 2-3 देखे ने, नहीं तो जिहड़े सिख भी इन्हां दे आण लग गए सी शायद उन्हां नूं एनकरेज वो भी जिहड़े ने वो बिना केसां तो जिहड़ा वो सी, ईवन उन्हां च कई चंगे प्लेयर सी। लेकिन कुल मिला के जिहड़ी एक स्पिरिट है, जदों तुसीं स्पोर्ट्स दे नाल एक जमाना सी, एथलैटिक्स होए, स्पोर्ट्स होए, हॉकी
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮਚ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਕ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸਕਾਲਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਹਰ 8-9 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਸਟਿਲ ਫੀਅਰ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਿਲ ਦਾ ਕੌ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਪਾਈਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। National Security Act will not be misused and will be invoked only if there is evidence, says Uttar Pradesh Deputy Chief Minister, defending the Uttar Pradesh government's decision to invoke the National Security Act against those involved in cow slaughter and cow smuggling. UP Deputy Chief Minister and State BJP President Keshav Prasad Maurya tells the Hindu akhbar da naam that it was aimed at instilling fear in the hearts of such people. ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲਾ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ, ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਅ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਫੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CPI ML ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਫਰ ਹੁਸੈਨ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, 5 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਲਿੰਚ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਓ ਹਿੰਟਸ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਮਰਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਨ ਏ lawfully elected chief minister sworn to rule based on constitution can't call a murder, it's time to cry। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ यूपी और राजस्थान बीजेपी ਗਵਰਨਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 181 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਚਾਖਤ ਭਈ ਉਲਟੀ, ਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਨ ਉਨ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਉਲਟ ਭਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੈ, ਦੁਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਕਰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੈ ਉਲਟ ਪਲਟ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੈ, ਬਗ ਬੰਸ ਹੰਸ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਪਏ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਭੇਦ ਅਲਖ ਲਖਾਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਥਾਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ 380 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਚਾਖਤ ਪਈ ਉਲਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਨ ਉਨ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡਲੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਮਤ ਉਲਟ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਕਰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਰਜਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੁਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੈ ਉਲਟ ਪਲਟ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਗ ਬੰਸ ਹੰਸ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਪਏ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਭੇਦ ਅਲਖ ਲਖਾਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕਿ ਬਲਿਹਾਰ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਰਨ ਪਰਨ ਭੇਦ ਅਲਖ ਲਖਾਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਲਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਨ ਭਰਨ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਖ ਲਖਾਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।